میری طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا آداب و سلام۔ ایک بار پھر میں اپنے دیکھنے اور سننے والوں کے ساتھ مخاطب ہو رہا ہوں۔ مخاطب ہونے کی جو غرض آئے تھے وہ جموں کشمیر کی حکومت پہ ہے۔ وہ حکومت جو آج جموں کشمیر یوٹی میں راج کر رہی ہے اور عوام کے ساتھ کیے گئے جتنے بھی وعدے تھے ان وعدوں سے بھاگ کر اپنا منہ چھپا رہی ہے۔ پہلا وعدہ جو ان کے منشور میں تھا، راشن کو ڈبل کیا جائے گا، اور آج آپ دیکھ رہے ہو راشن کارڈ کی ویریفیکیشنز ہو رہی ہے پورے جموں اینڈ کشمیر میں۔ اور ویریفیکیشن کی جو غرض آئے تھے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ کس طرح سے جموں کشمیر کی عوام کو ایکسکلوژن کیٹیگری میں لایا جائے تاکہ جموں کشمیر کی گورنمنٹ کو عوام کو راشن نہ دینا پڑے، اور جو بی پی ایل یعنی اے وائی کیٹیگریز کے جو لوگ ہیں ان کو کس طرح سے اپ گریڈ کر کے NPHH میں لایا جائے یعنی کہ APL میں لایا جائے۔ جموں کشمیر کی عوام کو نہ راشن ڈبل ملنے والا ہے اور نہ ہی 200 یونٹ بجلی فری ملنے والی ہے، اور نہ ہی جتنے بھی HR اور ڈیلی ویجر میں کام کرنے والے جموں کشمیر کے مختلف ڈپارٹمنٹوں میں کر رہے ہیں، نہ ہی وہ پکا ہونے والے ہیں۔ یہ الیکشن جیتنے کا ایک ٹرینڈ تھا، جس ٹرینڈ کو عوام کے سامنے اس طرح سے اچھالا گیا کہ جموں کشمیر کی عوام نے یہ سوچا کہ شاید یہ لوگ سچ کہہ رہے ہیں۔ لیکن الیکشن لڑنے والے کینڈیڈیٹس کو یہ معلوم نہیں تھا شاید کہ جموں کشمیر ایک یوٹی ہے۔ یوٹی کے قانون اور قواعد کیا ہیں شاید وہ اس بات سے بے خبر تھے، ان کو معلوم نہیں تھا کہ یوٹی میں کام کرنے کا طریقہ اور یوٹی میں اختیارات ایک MLA کے پاس، ایک چیف منسٹر کے پاس یا منسٹروں کے پاس کتنے ہیں۔ آپ نے حال ہی میں دیکھا عمر گورنمنٹ نے سب سے بڑا کام جو کیا وہ کروڑوں کی گاڑیاں انہوں نے اپنے منسٹر اور اپنے MLAs کے لیے خریدی ہیں۔ کروڑوں روپے کی گاڑیاں اپنے منسٹر اور اپنے MLAs کے لیے انہوں نے خریدی۔ اگر وہی کروڑوں روپیہ عوام کے لیے خرچ کیا جاتا تو کیا ہوتا؟ جموں کشمیر کی حکومت صرف اور صرف یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں اسٹیٹ کا درجہ دیا جائے، اور ہر اپنے اس وعدے کو اسٹیٹ کے درجے میں گما کے عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ الیکشن لڑنے سے پہلے کیا ان لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ جموں کشمیر اب اسٹیٹ نہیں یوٹی ہے، اور یوٹی میں زیادہ تر پاور سینٹر گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہیں اور باقی بچی ہوئی پاور جو ہوتی ہے وہ LG کے پاس ہوتی ہے۔ حکومت کے پاس کام کرنے کا ایک چھوٹا سا دائرہ ہوتا ہے، اسی دائرے میں وہ اپنے کام کر سکتی ہے۔ ایکسٹرا اور آرڈنری یوٹی میں بیٹھے ہوئے حکومت کے لوگ نہیں کر سکتے۔ میں کشتواڑ کے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر سے التجا کرتا ہوں، یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مارچ کے لیے
डेवलपमेंट वर्क हो रहा है, ये जो काम हो रहे हैं हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में, इन पे नजर रखें, क्योंकि मार्च फाइनल के लिए जो भी ठेकेदार गवर्नमेंट का काम कर रहा है, क्या उस काम के बाज़ाब्ता टेंडर हुए हैं, उस काम की एनआईटी निकली है, उसको कानून के तहत उस ठेकेदार को वो काम मिला है, या इनलीगल तरीके से ठेकेदार मार्च फाइनल के लिए काम कर रहे हैं। पूरे किश्तवाड़ में काम लगा है, चाहे वो पीएचई डिपार्टमेंट हो, चाहे वो म्युनिसिपल कौंसिल हो, चाहे R&B हो, चाहे RDD हो। मार्च फाइनल के लिए हर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में काम कर रहा है। क्या ये जो काम आजकल हो रहे हैं ये लीगली हैं या इनलीगल तरीके से काम हो रहे हैं? जो भी ठेकेदार इस वक्त काम कर रहा है, कोई भी डेवलपमेंट किश्तवाड़ की आवाम के लिए है, लेकिन उस डेवलपमेंट का जो ज़ाब्ता है, जो कानून है, क्या उस कानून के तहत ये सारे डेवलपमेंट काम हो रहे हैं या इनलीगली मार्च फाइनल के लिए ये काम हो रहे हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर किश्तवाड़ R.K. श्वान साहब से अपनी तरफ से और अपनी पूरी टीम की तरफ से और किश्तवाड़ की आवाम की तरफ से ये कहना चाहता हूं, जो भी काम इस वक्त पूरे किश्तवाड़ में हो रहा है उसका जायजा लें कि वो लीगल तरीके से हो रहा है, आवाम की हित के लिए हो रहा है, या सिर्फ और सिर्फ अपनी बिलें निकालने के लिए हो रही हैं। क्या उनके टेंडर हुए हैं? क्या उनकी नोटिफिकेशंस अखबार में आई थी? जो लोग वो काम कर रहे हैं उन्होंने लीगली तरीके से वो ठेका लिया है कि इनलीगल तरीके से वो काम कर रहे हैं? दूसरी बात, हमारे जम्मू कश्मीर यूटी में 2 सीटों पे असेंबली इलेक्शन होने जा रही हैं। आने वाले वक्त में 2 सीटों पे असेंबली इलेक्शन होने जा रही हैं। पहली सीट बडगाम की है, जहां पे हमारे चीफ मिनिस्टर जीत के आए थे। उन्होंने 2 सीटों पे इलेक्शन लड़ा था और दोनों सीटों पे वो जीत के आए थे। और बडगाम की सीट जो उन्होंने खाली की है वहाँ पे इलेक्शन होने जा रहे हैं। और दूसरी सीट हमारे नगरोटा की सीट है, जहाँ पे हमारे देवेंद्र राणा जी इलेक्शन जीत के आए थे, जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे। वो इस दुनिया में नहीं रहे। वहाँ पर भी इलेक्शन होने जा रहे हैं। आप आने वाले वक्त में देखोगे कि जो वक्ती हुकूमत है, इन 2 सीटों के रिजल्ट इनको इन वादों का जवाब देंगे, जो वादे इन्होंने जम्मू कश्मीर की गरीब आवाम से किए थे। करप्शन का दौरा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। आप कहीं भी जाओगे, किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में जाओगे, किसी भी प्राइवेट ऑफिस में जाओगे, कहीं पर भी जाओगे, आपका काम तब तक नहीं होगा जब तक ना आप अपने पैसे का इस्तेमाल वहां पे इनलीगली तौर पे करोगे। तब तक आपका कोई भी काम नहीं होगा। नाज़रीन, आज इतना ही। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी रही, आने वाले वक्त में फिर आपके साथ मुलाकात होगी और आपकी मुश्किलों को उजागर करने के लिए हर वक्त ज़ाकिर बाज़दार आगे रहेगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।